تاریخ کے ہزاروں سالوں میں کچھ وجود ایسے گزرے ہیں جو انسان ہو کر بھی انسانی حدود سے ماورا نظر آتے ہیں۔ ایک ایسا نام جس کی ولادت ایک معجزہ تھی اور جس کی شہادت ایک راز، وہ جو میدان جنگ میں کڑکتی بجلی تھا، جس کے پاس علم کے وہ خزانے تھے جن کا دروازہ صرف وہی تھا، وہ فاتح عالم جسے دنیا کی کوئی تلوار نہ جھکا سکی، میدان جنگ میں موت کا دوسرا نام، خیبر کا در آہنی ہو یا مرحب کا غرور، اس کی ایک ضرب کا محتاج تھا، جس کی ہیبت سے بڑے بڑے سرماؤں کے جگر پانی ہو جاتے، وہ جس کے لیے کعبے کی دیوار شق ہوئیں، جس کے علم کا لوہا دشمنوں نے مانا اور جس کی شجاعت پر فرشتوں نے لا فتح الا علی کا نعرہ بلند کیا، علم کا دروازہ اور فقر کا سلطان علی ابن ابی طالب۔ آج ہم تذکرہ کریں گے اس مرد جری کا جسے دنیا اسد اللہ کہتی ہے، جسے در علم کہا گیا اور جس نے تخت خلافت پر بیٹھ کر بھی پیوند لگے لباس کو ترجیح دی۔ یہ داستان ہے فاتح خیبر، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت اور ان کی عظیم شہادت۔ 13 رجب عام الفیل کے 30 سال بعد مکہ کی فضائیں ایک معجزے کی منتظر تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار شق ہوئی اور تاریخ انسانی کا وہ واحد بچہ پیدا ہوا جس کی جائے ولادت اللہ کا گھر تھا، نام رکھا گیا علی۔ وہ بچہ جس نے آنکھ کھلتے ہی کائنات کے سب سے معتبر چہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ نبوت کے سائے میں پرورش پانے والے علی نے بچپن ہی میں وہ کر دکھایا جو بڑوں کے بس میں نہ تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب سب خاموش تھے تب 13 سالہ علی نے اٹھ کر اعلان کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا دست و بازو بنوں گا۔ علی صرف ایک نام نہیں، شجاعت کا استعارہ ہے۔ ہجرت کی وہ رات یاد کریں جب بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سونا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا، مگر علی کے لیے وہ نیند زندگی کی سب سے پرسکون نیند تھی۔ پھر میدان کارزار آئے، بدر ہو یا احد، خندق ہو یا خیبر، جب بڑے بڑے سورما سہم جاتے تب زبان رسالت سے ندا آتی، کل میں علم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑ پھینکا جسے تاریخ در خیبر کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن یہ شجاعت تکبر سے پاک تھی، وہی علی جو میدان میں شیر تھے، یتیموں کے سامنے موم ہو جاتے، رات کی تاریکی میں پیٹھ پر آٹے کی بوریاں لاد کر غریبوں کے گھروں تک پہنچانا ان کا شیوا تھا۔ وہ فاتح عالم ہو کر بھی جو کا خشک نوالا کھاتے اور پیوند لگی قمیض پہنتے تھے۔ جب خلافت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آئی تو آپ نے سیاست کو تجارت نہیں، عبادت بنایا۔ آپ کا دور خلافت عدل و انصاف کی وہ مثال ہے جس کی نظیر انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ داستان ہے علم کے اس شہر کی جس کا دروازہ صرف علی ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی شہادت کے اس افسوسناک لمحے سے پردہ اٹھائیں گے جس نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا، ایک عظیم خلافت کا اختتام اور ایک ایسی کشمکش کا آغاز جس کی بازگشت آج تک گونج رہی ہے۔ مگر کیوں؟ ایک ایسا انسان جس کا ذکر قرآن و حدیث میں کثرت سے ملتا ہے، اس کا قاتل کون تھا؟
और क्यों एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर तलवार उठाने के लिए तैयार हो गया? ये है वो सवाल जो हमें इस तारीक रात की तरफ वापस ले जाता है। ये वक्त खिलाफत के नाजुक तरीन अदवार में से एक था। जंग नहरवान में इबरतनाक शिकस्त के बाद खारजियों के सीनों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। फितने और फसादात की आग फैली हुई थी। वो लोग जो इस्लाम के पैगाम को नहीं समझ सके थे या जिनके दिलों में मुनाफकत के बीज बोए गए थे, वो एक मौके की तलाश में थे। एक गिरोह जो खवारिज के नाम से मशहूर हुआ, उनके दिल नफरत और तासुब से भरे हुए थे। वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से नाखुश थे, मगर उनकी नाखुशी कोई हक पर मबनी इख्तलाफ नहीं था। ये एक ऐसी आग थी जिसने अंधों की तरह हर चीज को जलाकर राख करने का अज़्म कर लिया था। मक्का में 3 शख्स जमा हुए। उनके दरमियान एक शख्स था, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम। उसका दिल कीना और हसद से भरा हुआ था। वो तन्हा नहीं था, उसके साथ और भी थे जिनके नाम तारीख की किताबों में शर्म से लिखे गए हैं। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, एक ऐसा घनावना मंसूबा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो जानते थे कि हजरत अली को मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने साजिश का रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो बुज़दिली और धोखे का था। इब्ने मुलजिम कूफा पहुंचा, लेकिन उसे मालूम था कि अली रजी अल्लाह अन्हु पर वार करना आसान नहीं। यहां उसकी मुलाकात कुताम बिनते शजना से हुई। कुताम का बाप और भाई नहरवान में मारे गए थे। उसके हुस्न और उसके दिल में छुपी नफरत ने इब्ने मुलजम के इरादे को जुनून में बदल दिया। जब इब्ने मुलजम ने निकाह की बात की तो कुताम ने वो मोहर मांगा जिसने इंसानियत को रुला दिया। उसने कहा, मेरा महर 3000 दरहम, एक गुलाम, एक लूंडी और अली इब्ने अबी तालिब का सर है। इब्ने मुलजम ने अपनी तलवार निकाली, उसे 1000 दिन तक जहर के प्याले में डबोया। वो जहर इतना ताकतवर था कि लोहा भी पिघल जाए और तलवार इतनी तेज कि हवा को चीर दे। उसका हदफ कोई आम इंसान नहीं था। उसका निशाना वो था जिसने बद्र हुनैन में मौत को शिकस्त दी, जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। लेकिन अफसोस, जो शेर खुदा मैदान जंग में नाकाबिल तस्खीर था, उसे धोखे और गद्दारी से छुपकर निशाना बनाया गया। 19 रमजान 40 हिजरी की सुबह कूफा की हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी। तारीख की एक ऐसी सुबह जिसने उम्मत मुस्लिमा को यतीम कर दिया। मस्जिद कूफा में अज़ान फजर की सदाएं गूंज रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बेदार हुए और नमाज फजर के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़े। ये उनका रोज का मामूल था। वो सबसे पहले मस्जिद में पहुंचते और लोगों को नमाज के लिए बेदार करते। आप रजी अल्लाह अन्हु को अपनी शहादत का यकीन था। आप रजी अल्लाह अन्हु अक्सर फरमाते थे, मेरा कातिल मेरी उस दाढ़ी को मेरे सर के खून से रंगीन कर देगा। जब आप रजी अल्लाह अन्हु घर से निकलने लगे तो घर में मौजूद बदखी आप रजी अल्लाह अन्हु के गिर्द जमा हो गई और शोर मचाने लगी। खादिमों ने उन्हें हटाना चाहा तो तारीख के सबसे बड़े साबिर ने फरमाया, इन्हें न छेड़ो, ये नौहा कर रही हैं, इनके बाद बीन करने वाली औरतें होंगी। इस सुबह इनका दिल शायद कुछ अलग महसूस कर रहा था। बाज रिवायतों के मुताबिक उन्होंने इस रात अपने अहले खाना से कहा था कि तुम पर एक मुसीबत आने वाली है, मगर वो अपने रब के हुक्म की तामील के लिए तैयार थे। आप मस्जिद में दाखिल हुए और सोए हुए लोगों को नमाज के लिए बेदार किया। इब्ने मुलजम वहीं छुपा हुआ था। उसने अपनी जहरीली तलवार चादर में छुपा रखी थी। उसके दिल में नफरत और हसद की आग जल रही थी। वो जो खुद को मुसलमान कहता था, एक ऐसे शख्स के खून का प्यासा था जिसके फजाइल कुरान की आयत में बयान हुए थे। नमाज शुरू हुई। कायनात का इमाम सजदे में गया। जैसे ही आप रजी अल्लाह अन्हु ने सजदे से सर उठाया, इब्ने मुलजम लपका और उसने वो जहर आलूद तलवार
उस पाक पेशानी पर मारी जिस पर सजदों के निशान थे। मस्जिद की मेहराब खून से भर गई। कहराम मच गया। लोग परेशानी और सदमे में इधर उधर दौड़ने लगे। अमीरुल मोमिनीन जख्मी हो गए। ये खबर पूरे कूफा में जंगल की आग की तरह फैल गई। कातिल को पकड़ लिया गया, मगर वो अपना काम कर चुका था। हजरत अली अलैहिस्सलाम की हालत नाजुक थी। वो जख्मी थे, मगर उनका सब्र, उनका तकवा आज भी उनके चेहरे पर आया था। इब्ने मुलजम गिरफ्तार।